Audio Jungle. Audio Jungle. Good afternoon. This is Nisha and you're watching Bahujan Sainik Maharashtra Live. If we have to wake up, we will have to wake up for the nation. Pimpri Market welcomes Vehicle Free Day, calls for permanent pedestrianization. Shopkeeper report 20% rise in a new customer demand, continuation of initiative. The first ever Vehicle Free Day at Pimpri Market concluded on a high positive note, with Shopkeeper Association urging the Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation to conduct another edition on March 30th and 31st, coinciding with the New Year celebration of several communities. They also pushed for permanent pedestrianization of the street, a request that Municipal Commissioner Shekhar Singh assured would be explored through a consultative approach. The demand was raised during a valedictory session titled Chai Pe Charcha. Commissioner Singh engaged in an open discussion with local stakeholders, including Traffic Police Inspector Varsha Rani Patil, citizen represented Tabu Aswani, Marathi actor Abhidnya Bhave, Shopkeeper Association representatives Neeraj Savla and Purushottam Bodwani, as well as urban expert Prasanna Desai and Ashik Jain. Speaking at the event, PCMC Commissioner Shekhar Singh highlighted that the initiative's greatest success lay in the community's enthusiasm for continuing it. The images you saw from Chandni Chowk pedestrian transformation can become a reality here. However, good change take time and require strong community backing. This will be a consultative process, he assured. Police Inspector Varsha Rani Patil noted the extensive planning behind the initiative, with PCMC and traffic police teams preparing for over 2 weeks to manage traffic flow and engage shopkeepers. 4 free parking lots were identified and additional personnel were deployed to ensure smooth circulation. Shopkeeper report 20% rise in new customer. The vehicle free weekend brought a visible boost to business, with shopkeepers reporting a 20% increase in a new customer. Once noise, air pollution and traffic congestion are removed, more people naturally gravitate toward the market, said citizen representative Dabu Aswani. The Shopkeeper Association acknowledged initial apprehension but now sees potential in the initiative. Our families have been in this trade for generations, but increasing traffic congestion is discouraging the next generation from continuing. The pedestrian friendly market can make shopping a more enjoyable experience and keep our businesses thriving, they stated. Cleaner air, safer space, and a new shopping experience. Pranjal Kulkarni from ITDP India emphasized that market thrive when they cater to people, not vehicles. Initial observations showed a noticeable reduction in air and noise pollution, with detailed impact data expected soon. Urban designer Prasanna Desai reassured traders that pedestrian zones in commercial area functions as open malls under the sky, a global successful concept that enhanced shopping experience. Actor Abhindya Bhavya highlighted the safety benefits, particularly for women. Markets in global cities are attractive because they all allow us to walk and shop freely. If Pimpri-Chinchwad is taking step in this direction, we must support it, she said. Urban designer Ashik Jain presented designs used in the trial and outlined the impact assessment studies underway. Data on football, customer patterns, and stakeholders' feedback will inform PCMC's next step, overseen by the Urban Mobility and Projects Department. Public engagement and next steps. During the interactive session, residents voiced their support while raising concern about parking and traffic congestion in other parts of the city. Commissioner Singh and Traffic Inspector Patil assured swift action on these issues. With strong community backing, business benefits, and environmental gains, the Pimpri Market vehicle free experience has set the stage for potential long term pedestrianization, making the shopping hub more accessible, vibrant, and sustainable. Thank you. This information is provided by Nisha. Design GDCI
प्रसन्ना देसाई आर्किटेक्ट्स, परिसर, JDCI, CE या सगळ्या इन्स्टिट्यूट पण यांचा सहाय्य होता. पण सगळ्यात महत्त्वाचे हा दिवस यशस्वी झाला कारण तुम्ही नागरिक, दुकानदार आणि स्थानिक व्यवसायांनी यात भाग घेतला. तर आपण एकत्र पटकन चालू करूयात. आपल्या आज मान्यवर पॅनल आहेत. आपल्याबरोबर आहेत श्री शेखर सिंग सर, आयुक्त PCMC. आपल्याबरोबर आहेत डब्बू असवानीजी, त्यांचं काही इंट्रोडक्शन द्यायची गरज नाही, म्हणजे आपले कॉर्पोरेटर. वर्षाराणी पाटीलजी, PI ट्रॅफिक पोलीसमधून आल्या आहेत. आपल्याबरोबर दुकानदार संघटनेचे प्रतिनिधी नीरज चावलाजी, पुरुषोत्तम बोधवानीजी आणि वासुदेव वराणीजी आणि हरीश बुरानीजी पण आहेत. त्याचबरोबर आपल्याबरोबर अर्बन डिझायनर्स PCMCचे प्रसन्ना देसाई सर आणि आशिक जैन सुद्धा आहेत. थोडेसे रूल्स आहेत सर बिफोर वी स्टार्ट. हा मुद्दामून ठेवला आहे की लोकांना डायरेक्टली ऑफिशियल डिसिजन मेकरशी बोलता यावं म्हणून. ही एकतर्फी चर्चा नाही आहे, ही दुतर्फी चर्चा आहे. तुमचे पण प्रश्न डायरेक्टली कमिशनर सर सगळ्यांना मांडू शकतात, त्यांच्या पण ते उत्तरं देतील. थोडे नियम आहेत. प्रश्न असताना सगळ्यांनी कृपया हात वरती करा, माईक पास करता येईल आपल्याला. त्याच्या आधी थोडे आपले प्रश्न आहेत ते आपण एक एक करून सगळ्यांना विचारू आणि मग नंतर आपण पुढच्या भागाकडे वळूया. अजून एक रिक्वेस्ट आहे, तुमच्याकडे अनेक प्रश्न असतील, पर्सनल प्रश्न असतील, प्रश्न केवळ या 2 दिवसापुरती पिंपरी मार्केटला आपण जे केले त्याच्या संदर्भातच ठेवा. बाकीचे प्रश्न आपण नंतर कधी सोडूया. लेट्स स्टार्ट. मी पहिला प्रश्न कमिशनर साहेबांपासून चालू करतो. सर, पहिले कॉंग्रॅट्स, PCMC असं वन ऑफ अ काइंड इनिशिएटिव्ह घेतलं. प्रोबॅबली PCMC जगातलं भारतातलं पहिलंच शहर आहे ज्यांनी व्हेकल फ्री डे 2 दिवस केला. 2 दिवस पूर्ण गाड्या या रस्त्यात बंद करण्यात आल्या आणि याचा टर्नआउट पण सांगायची गरज नाही, प्रचंड होता. लोकांचा अभिप्राय पण घेतला गेला. पण एक विचारायचं आहे की हा व्हेकल फ्री डे हा नुसता 1 दिवसाचा इव्हेंट नसून याच्यामागे एक लॉंगर थॉट प्रोसेस होती. तुम्ही सांगू शकाल का याचा उद्देश काय होतं आणि हा का घेण्यात आला PCMC मध्ये? उद्देश याचे मागे एक मुख्य उद्देश असाच आहे की आपल्या शहरामध्ये प्रत्येक शहर, कोणतं पण शहर बघितलं, आपल्या शहरामध्ये इन्क्लुडिंग लोकांची सर्वात मोठी आज रोजी जर त्यांना प्रॉब्लेम विचारली तर बरेच लोक ट्रॅफिकची प्रॉब्लेम म्हणतात की ट्रॅफिक भरपूर झालं. आणि ट्रॅफिकचा एक फंडामेंटल लॉ आहे, जेवढा तुम्ही रोड वाढवली तेवढा कंजेशन वाढत राहणार. आणि तो म्हणजे काढण्यामध्ये थोडासा असं असतो की काय म्हणताय, आपल्याकडे पण रोड अरुंद असेल त्याला म्हणणार अजून रुंद करा, अजून रुंद करा. तेवढेच पट्टीने व्हेकल वाढत राहतात, तेवढे पट्टीने आपले कार्स वाढत राहतात. म्हणून आज रोजी जे आपलं कंजेशन आहे तो वाढतच राहतो. म्हणून आपल्या शहराचा जे लॉंग टर्म विजन आपण ठेवतोय तो असा ठेवतोय की ज्या गोष्टींसाठी ज्या मोड ऑफ ट्रान्सपोर्टची गरज आहे तो त्याच्यासाठी वापरला पाहिजे. तुम्ही घराच्या आजूबाजू शेजारी जायचं असेल 10-15 मिनिटांमध्ये तुमचा किराणा घ्यायला सलूनवाल्याच्याकडे, तर तुम्ही पाय चालून जावं, सायकलने जावं. त्याच्या पुढे जायचं असेल तर कदाचित ऑटो रिक्षा वापरावं. त्याच्या थोडं पुढे जायचं असेल कदाचित बस वापरावी, मेट्रो वापरावी. अजून जास्त लांबी जायचं असेल तर प्रायव्हेट व्हेकल वापरावं. पण त्या स्टेजपर्यंत पोहोचण्यामध्ये आम्हाला पण भरपूर काम करायचं आहे. पब्लिक ट्रान्सपोर्ट चांगला दिलं पाहिजे, बसेस चांगली दिली पाहिजे, मेट्रो चांगली दिली पाहिजे आणि तो महानगरपालिकेच्या तर्फे आम्ही करत आहोत. त्याच्यामध्ये अजून जास्त भर पाडण्याची मला गरज आहे. पण हे सगळं करताना एक जे आज रोजी विश्वमध्ये जे सर्वात मोठी गोष्ट आणि कोविडच्या नंतर विशेषतः जे लोकांना म्हणजे आता बऱ्यापैकी कळाली आहे की सर्वात इम्पॉर्टंट तुमची स्वतःची हेल्थ आहे. हेल्थपेक्षा जास्त इम्पॉर्टंट काहीच नाही. आणि त्याच्यामध्ये पायी चालणे, सायकलिंग करणे, जेणेकरून जे काम तुम्ही पायी किंवा सायकलने करू शकतात त्याच्यासाठी स्कूटी वापरू नका, बाईक वापरू नका, गाडी वापरू नका. आणि हे जे आज रोजी आपण करतो, मी आधी सांगितलं पुन्हा सांगतो आणि त्याच्यानंतर संपवतो, हा 2 दिवसाचा मुद्दा नाही आहे. आपण हा पुढे सुरू ठेवणार आहे. आजच माझ्याकडे बरेच लोकांनी म्हटलं तुम्ही आता पिंपरीमध्ये घेतलंय, चिंचवडमध्ये सुद्धा घ्या, भोसरीमध्ये सुद्धा घ्या, असं बरेच लोक आता म्हणायला लागले. तर पिंपरीने खऱ्या अर्थाने आपलं शहराला एक असा एक पाच दाखवून द्या, जे इतर लोक पण आता म्हणतात की आमच्या भागामध्ये सुद्धा असा एखादा कार्यक्रम घेतला पाहिजे. पण त्याच्या पुढे जाऊन सांगणाऱ्या नुसता 2 दिवसाचा कार्यक्रम नाही आहे. एक आपलं सिटीमध्ये अशी प्रणाली सेटअप करण्याचा कार्यक्रम आहे ज्याच्यामध्ये प्रत्येक प्रकारचे माणसाला रिस्पेक्ट भेटली पाहिजे. गाडीमध्ये चालणाऱ्या माणसाला सुद्धा वाटलं पाहिजे की पायी चालणाऱ्या माणसाला सुद्धा फुटपाथची गरज आहे. पायी चालणाऱ्या माणसाला सेफ्टी राहायला त्याला फुटपाथची गरज आहे. सायकल चालणाऱ्या माणसाला त्याला सायकलिंग ट्रॅकची गरज आहे, जशी रोडची गरज बाईकवाल्यांना आहे किंवा गाडीवाल्यांना आहे.
आणि ते आपण म्युच्युअली जर रिस्पेक्ट देऊ शकलो तर खऱ्या अर्थाने आपण तो एक चांगलं सिटीमधला संपूर्ण एक प्रणाली चांगली करू शकणार आहे. मला वाटतंय की खूप असं थ्योरिटिकल झालंय, बरेच लोकांना वाटत असेल काय काय चाललंय काय बोलतंय, पण इन द लॉंग रन आपल्याला सर्वांना जेवढं आपण पोल्युशन जेवढं सगळं ट्रॅफिक कंजेशन पण बघतोय, जर आपण लवकर पायी सायकलिंग पब्लिक ट्रान्सपोर्ट आपले प्रायव्हेट ट्रान्सपोर्टच्या सोबत ज्याचा कन्व्हर्जन्स केला नाही तर आपण ट्रॅफिकचा इश्यू कधी रिझॉल्व्ह करू शकणार नाही. थँक्यू. थँक्यू सर. आणि ऑब्विसली तुम्ही बरोबर बोललात की हा मोठा इश्यू आहे. जरी दिसतो छोटा, आपण असं वाटतं एका दिवसाचा आपण इव्हेंट केला आहे, पण याच्यामागे कारण खूप मोठं आहे. आणि अभिज्ञाजी आम्ही तुमच्याकडे पण येणार आहोत स्पेशल प्रश्नांनी. त्याच्या आधी मी एक प्रश्न डबूजींना विचारतो. त्याचं कारण आहे, कारण की तरी असं वाटतं की हा 2 दिवस आपण जत्रा केली आहे, खेळणे ठेवले, पण याच्यामागे खूप मोठा थॉट प्रोसेस होता. मला माहिती आपण 3 वर्षापूर्वी भेटलो होतो जेव्हा ही कल्पना आपण चालू केली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत आपण बरेच डिस्कशन्स केले, बऱ्याच गोष्टी झाल्या हे ऑर्गनाईज करण्यासाठी. कारण की छोटी गोष्ट नाही आहे. बऱ्याच शहरांनी असं बऱ्याच वेळा नेमलं होतं, पण कुठलंही शहर आपण करू शकलं नाही आहे असं. तर तुम्ही आम्हाला सांगू शकता की हे करण्यासाठी आपल्याला काय काय चॅलेंजेस करावे लागले, जेणेकरून जर कुठल्या शहराला करायचं असेल अशी गोष्ट त्यांना पण काही शिकायला मिळेल. ओव्हर टू यू सर. हे करायला काय नाही, ॲक्च्युली जे व्यापारी लोक होते ते खूप घाबरत होते. त्यांना एवढा विश्वास नाही आहे PCMCवर. जे आहे ते मी खरं सांगतोय. ठीक आहे, मी कॉर्पोरेट आहे, पण कसं असतोय सारखं तिथं फुटपाथवर हे ते सगळं वाढत चालला होता. तर त्यांच्या डोक्यावर आता हे कार्यक्रम घेतल्यानंतर हे का रोड वाढणार आहे का, हे आहे का. आम्ही काय म्हणलं त्याला, आता नो व्हेकल आहे, दुकानदाराला कुठलाही काय प्रॉब्लेम येणार नाही. तुम्ही फक्त 2 दिवस बघून घ्या. 2 दिवस नंतर आपला रिझल्ट काय भेटणार त्याच्यानंतर आपण बाकी डिसिजन घेणार आहे. पण व्यापारी पण सर, देर आर मोर दॅन 500 शॉप्स, 16 असोसिएशन्स सगळं एकत्र आले, सगळ्यांना रिक्वेस्ट केले. आता 2 वर्ष झाले आणि कंटिन्यू बसून बोलत होते करायचं आहे. 26 जानेवारीला पण करायचं होतं, ते पण झालं नाही. पण शेवटी वुमेन्स डे वॉज गुड डे. सगळं व्यापारी लोकांना म्हणलं ठीक आहे आपण करू. तर व्यापारी लोकांना काल पण आता मला वाटतं 100% दे आर हॅपी. कारण कमिशन सांगितलं, तुम्ही म्हणलं हो तर हो, नाही तर नाही. तर त्यांना आता वाटतं की ठीक आहे कमिशन आपल्या बरोबर आहे. तर थँक्स टू कमिशन, थँक्स टू युअर स्टॉफ ऑल्सो. आणि पिंपरी ट्रॅफिक आणि पिंपरी पोलीस हे लोकांनी एवढं मदत केलं, रात्रभर काम केलं. थँक्यू and thanks to व्यापारी all associates. थँक्यू सर. तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे बरोबर आहे. गव्हर्नमेंट फक्त 50% काम करू शकतं, 50% लोकांना करायचं आहे आणि त्यांच्यासाठीच हा प्रोग्राम आहे. ऐकून चांगलं वाटलं की शॉपकीपर्सचा सपोर्ट आहे. पुढेही आपण या डिस्कशनला घेऊन जाऊ. याच्या पुढे जाण्यासाठी एक छोटंसं काही फोटो दाखवतोय आपण बऱ्याच वेळा झाला हवेत बोलतोय की श्रीनगरने केलंय, आमस्टरडॅमने केलंय. एकदा बघूयात की असं केल्याने पुढे काय होतं, म्हणजे आपल्याला कळेल की आपण त्याचा उद्देश काय आहे. पहिले आपण पिंपरी मार्केट का निवडलं, बरेच रस्ते आहेत शहरातले, पण पिंपरी मार्केटच का निवडलं, कारण की पिंपरी मार्केट हा एक सिटी लेवलचा मार्केट आहे. फक्त पिंपरीचं नाही पण पुण्यातले लोक पण मार्केटमध्ये येतात. हा एक आयकॉनिक मार्केट आहे. इकडे रिटेल शॉप, होलसेल शॉप, सगळ्या प्रकारच्या गोष्टी मिळतात. इकडे पादचारी प्रचंड आहेत. संध्याकाळी चालायला जागा नसते. जेव्हा गाड्या असतात तेव्हा तर ट्रॅफिक कोंडीतून जावं लागतं. शॉपिंगला पण त्रास होतो. प्रचंड वाहनांची गर्दी असते. तुम्हाला माहितीच आहे, तुम्हाला काय सांगायचं, तुम्ही इकडचेच होता सगळे. पण आपण जेव्हा सर्वे केला होता थोड्या दिवसांपूर्वी तेव्हा कळलं होतं की पिंपरी एरिया जो आहे, जो पिवळा डॉट आहे, तो सगळ्यात पोल्युटेड एरिया आहे PCMC मधला. जे 4 ग्रीड दिसत आहेत, वन ऑफ द मोस्ट पोल्युटेड आहेत. आणि ते पोल्युशन आहे व्हेकल्समुळे. म्हणून हा एरिया निवडला गेला होता की आपण करून बघूया, व्हेकल्स कमी केलं की पोल्युशन कमी होतं की नाही. पादचाऱ्यांना बरेच अडथळे येतात चालायला, आणि ऑब्व्हियसली आपले बरेच मित्र आहेत, त्यांना मित्रमंडळी, त्यांना पण चालायला प्रॉब्लेम होतो. इथं ऑल्टरनेट रूट्स आहेत. हा रस्ता जरी बंद केला तरी त्याला पॅरल रूट्स आहेत, म्हणून हा रस्ता निवडला गेला होता. इकडे हाय फुटफॉल आहे, खूप लोक येतात. छोटी छोटी दुकानं आहेत, त्यांचा आपण सपोर्ट मिळतो. पब्लिक ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिव्हिटी चांगली आहे. रेल्वे आहे आपल्याजवळ, मेट्रो आहे, 1 किलोमीटरच्या आत रेल्वे आहे. PMPMLच्या बसेस सेवाही पण चांगल्या आहेत. आणि इकडे पार्किंग लॉट्स पण अवेलेबल आहेत. असं बघण्यात आलं होतं की जेव्हा बाकीच्या शहरांनी असं केलं होतं, जसं की श्रीनगरने केलं आहे, त्यांच्याकडे पण सेम स्थिती होती. मार्केट होतं कम्प्लिटली कंजेस्टेड, वाहतूक कोंडी, धूळ, पार्किंगचा प्रॉब्लेम. त्यांनी पण हळूहळू, बघा तुम्ही बघाल वरचा फोटो, आधी असं होतं मार्केट,
त्यांनी पूर्ण पेडेस्ट्रियनाइज केलं. आता असं होतं मार्केट, असं बघण्यात आलंय आणि त्यांच्याकडे डेटा पण आहे की दुकानदारांचं पण उत्पन्न वाढलंय, हवेची गुणवत्ता वाढली आहे, सगळेच पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट आहे. तेच करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. तसंच त्याच कॉन्सेप्टवरती आपण हा प्रोजेक्ट राबवला आहे. हे बँगलोरचं उदाहरण आहे. तिकडचं पण आपल्यासारखंच पिंपरीसारखंच सेम मार्केट होतं, ते पण ट्रान्सफॉर्म करण्यात आलं आहे. हे फेमस चांदणी चौकचं उदाहरण आहे. तुम्ही बघाल तर वरचा फोटो जो आहे डावीकडचा, ते असं आधी होतं मार्केट. PCMC मध्ये बरेच मार्केट असेच आहेत, पण ते आपल्याला असे करायचे जे तुम्ही खाली बघताय. आणि त्यासाठीच हा प्रायोजित तत्वावर केलेला एक प्रयोग होता. आपण 2 दिवस करून बघितलं, पण पुढे आपण परत असे बाकी सगळ्यांनी जसं केलं आहे तसंच करूया. तुमचा सपोर्ट लागेल आणि हे करता येईल. पण हे करता करता आपल्याला खूप लोकांची मदत लागेल आणि त्यातले सगळ्यात महत्त्वाचा घटक आहे ट्रॅफिक पोलीस. त्याच अनुषंगाने माझा नेक्स्ट प्रश्न आहे मॅमकडे की हा जरी प्रोजेक्ट छोटा वाटला तर ह्याच्यामागे खूप खूप तयारी करावी लागते. तर एन्फोर्समेंट अथॉरिटीच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने तुम्हाला काय काय वाटतं की काय काय तयारी तुम्ही केली हे करण्याच्या आधी आणि पुढे अजून काय करता येईल? नमस्कार. ॲक्च्युली हा प्रोग्राम सुरू करण्याआधी जवळजवळ मला वाटतं 8-15 दिवस तयारी चालू होती. सर्व व्यापाऱ्यांच्याबरोबर मिटिंग्स आणि डायव्हर्शन कसं करता येईल ह्याच्यासाठी आमची चर्चा होती. त्याच वेळेला जसं आसवानी साहेब बोलले की व्यापाऱ्यांच्या मनामध्ये भीती होती की डायव्हर्शन केलं तर आमच्याकडे गिऱ्हाईक येईल का, तुम्ही डायव्हर्शन केल्यानंतर आमच्याकडे गिऱ्हाईक येणार नाही. पण काल संध्याकाळी जेव्हा मी कपडा मार्केटमध्ये फिरत होते, मी जाणीवपूर्वक 2-4 लोकांशी चर्चा केली तर ते खूप आनंदी आहे. ते म्हणले मॅडम ऐसा रोज होना चाहिए, हमारा व्यापार भी बढ़ गया है और अच्छा लग रहा है. तर जेव्हा डायव्हर्शन करायची वेळ आली तेव्हा आम्हाला पोलीस फोर्स जास्त लागला डायव्हर्शनसाठी. बॅरिकेड्स सगळ्या पॉईंटला लावावे लागले. असं असलं तरी आम्ही सर्वांना डायरेक्शन दाखवत असतानाही आणि पार्किंग आपण साई चौकाच्या तिथे केलं होतं आणि एक मार्केटच्या ब्रिजच्या खाली. पण माणसांना आता सवय झाली आहे की 2 व्हीलर घ्यायची आणि तिथं भाजी घ्यायची, 2 व्हीलर घ्यायची, दारासमोर जाऊन खरेदी करायची. तर जोपर्यंत पब्लिकच्या मानसिकतेमध्ये बदल होत नाही, म्हणजे त्यांनी हे स्वतःहून स्वीकारत नाही, तोपर्यंत आपण जबरदस्ती नाही करू शकत. तर पब्लिकवर डिपेंड आहे की आता हे कितपत आपल्याला सक्सेस करायचं. थँक्यू मॅम. असं म्हणतात की शॉपकीपर्स आर द बॅकबोन ऑफ द मार्केट. आपण जरी हे हवा प्रदूषण कमी केलंय, ध्वनी प्रदूषण कमी करतोय, चांगले रस्ते बनवतोय, पण शेवटी हे खरं आहे की उत्पन्न वाढलं पाहिजे. आपल्याला मार्केटमध्ये काम करताना शॉपकीपर्सचा लॉस नाही झाला पाहिजे, हे सगळ्यात महत्त्वाचा घटक आहे. आणि त्याचसाठी माझा इथे सगळे बसलेल्या प्रतिनिधीचा प्रश्न आहे की तुम्ही इथे बऱ्याच वर्षापासून आहात, 30-40 वर्षापासून तुम्ही हे मार्केट बघितलेलं आहे, ट्रान्सफॉर्म झालं आहे. आधी कसं होतं, 10 वर्षापूर्वी, 20 वर्षापूर्वी कसं होतं, आता कसं आहे, त्याचबद्दल तुम्ही काय सांगू शकतात का की आता काय बदल तुम्हाला जाणवला आणि या प्रायोजिक तत्वावर आपण केलेल्या कार्यक्रमामुळे आपण काही बदल तुम्हाला जाणवला का, पॉझिटिव्ह, आणि आपण निगेटिव्हकडे पण नंतर बोलूया. नमस्ते सर, ये ड्रीम कम ट्रू है. डब्बू से काफ़ी साल से बोल रहे थे, मैं सिंगापुर में देख के आया, काफ़ी बार बात हुई थी, और पर कॉन्फिडेंस नहीं था हमको, थोड़ा हम डरे हुए थे. लेकिन आज जो हुआ है ऐसे तो डब्बू से कि उन्होंने बहुत हमको कॉन्फिडेंस में लिया है. सर, पिपरी में बिजनेस की कोई कमी नहीं है. ये अभी मैं यहाँ पे अपनी 3rd पीढ़ी हूँ जो बिजनेस कर रहा हूँ. मेरे दादाजी, पिताजी, मैं भी. और हो सकता है अगर अच्छी तरह से हमको डेवलपमेंट मिली, पार्किंग मिली, तो मेरा बेटा भी आगे बिजनेस कर पाएगा. नहीं तो वो भी बोलेगा मैं किधर जॉब करूँ, जो हमारे ब्लड में नहीं है. सर, पार्किंग हमको बहुत अच्छा मिला है आज, लेकिन इसके आगे हमें पार्किंग, जो हमने लास्ट 6 मंथ से सुन रहे कि 7th फ्लोर की पार्किंग होने वाली है, तो आपका 7 भी चाहिए और 7 फ्लोर की पार्किंग भी चाहिए हमें, तब जाके हमारा बिजनेस ग्रो होगा. बाकी वो बोल रहे बार बार सर ये सिर्फ 2 दिन का है, मुझे वो लग रहा है शाहरुख खान का डायलॉग है, पिक्चर बाकी है अभी. बराबर सर? हॅलो सर, व्यापारी लोक रिक्वेस्ट आहे
31 मार्च 31 मार्च चेटी चंद हमारे समाज सिंधी समाज का नया साल स्टार्ट होता है। तो रिक्वेस्ट है सब व्यापारी लोगों की 30 और 31 तारीख को भी सेल किया जाए प्लीज सर। सर 30 को गुड़ी पाड़वा और 31 को चेटी चंद, महाराष्ट्र का न्यू ईयर, हमारा न्यू ईयर। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रोग्राम ज़बरदस्त सक्सेसफुल प्रोग्राम है, लेकिन अगर इसमें कुछ लोगों की सजेशन हमने जब पूछी तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी शॉर्टफॉल्स हैं। वो शॉर्टफॉल हम चाहते हैं कि हम कमिश्नर साहब से डिस्कस करके वो शॉर्टफॉल भी कैसे दूर किए जाएं ताकि 100% सक्सेसफुल हो। थैंक यू। आप कहना चाहेंगे कुछ? नमस्ते। मेरा भी दुकान इसी बाज़ार में है। 35 साल से मैं इस दुकान पर बैठता हूँ। मेरी लाइफ में मैंने सोचा नहीं था शायद ऐसा होगा, लेकिन जैसे मेरे भाई ने कहा कि मुझे भी मेरी 4th जनरेशन को इस दुकान पर बिठाने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन आज ये जो हमने देखा है, आपने जो किया है वो बेस्ट किया है। अब आपसे हमारी उम्मीदें बढ़ गई हैं। अभी हम आपसे द बेस्ट की उम्मीद करते हैं। हमारी जो भी छोटी छोटी परेशानियाँ होंगी आप समझेंगे, आपसे जो हमको सजेशन मिलेगी उसको हम फॉलो करेंगे। इस तरह से जो साथ में बैठ के हम दोनों व्यापारी वर्ग और PCMC वर्ग, आप कमिश्नर साहब के सौजन्य से अगर यहाँ कुछ डेवलपमेंट होती है तो हमें बहुत खुशी होगी। आज जो कार्यक्रम 2 दिन हुआ है, उसी 2 दिन में जो मैंने बिजनेस अपने दुकान पे देखी है, तो मैंने आधे से डबल बिजनेस की है, क्योंकि हमारे मार्केट में कोई भी बाइक नहीं आ रही है। मैं खुद बाइक नहीं लेके आ रहा हूँ, मैं भी घर छोड़ के वहाँ से पैदल आ रहा हूँ। तो इसके लिए मेरे शॉप पे बाहर कोई बाइक नहीं, मेरी लाइन में कोई बाइक नहीं। इसके लिए इसकी बहुत अच्छी तरह बिजनेस हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से ये हो रहा है। खाली मैं कमिश्नर साहब को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं यहाँ पे 82 से धंधा करता हूँ। 82 से हमें कितने साल हो गए, मैं रोज सुन रहा हूँ आज पार्किंग बनेगा, आज पार्किंग बनेगा, आज पार्किंग है। मैं रिक्वेस्ट खाली करता हूँ जो हमारी पार्किंग पास की हुई है मंडल के अंदर, अगर आप उतना खाली पार्किंग हमको दे देते हो तो हमारा और कुछ गुना पिंपरी बढ़ जाएगी, और कहाँ की कहाँ पिंपरी बढ़ जाएगी। कोई भी हमारे बाहर के आते हैं मेरे दुकान पे, अंकल गाड़ी रुकाने की जगह नहीं है, हम आपके शॉप पे कैसे आवे, हम कैसे आवे, उनको हमको भी बोलने को कुछ प्रॉब्लम आता है। अगर वो आप हमको पार्किंग दे देते हो तो हमारे निगड़ी प्राधिकरण, जो भी भोसरी मौसी से जो हमारे पूरे होलसेल के कस्टमर आते हैं, इतने खुश हो जाएंगे कि हमें पिंपरी को दुआ देते जाएंगे और पिंपरी का रेट बढ़ जाएगा। थैंक यू, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सर, आपने सही बात छेड़ी है पार्किंग की। हमने जब सर्वे किया था डिजाइन साला की टीम में, तब पता चला था कि 60% पार्किंग जो ये मार्केट पे होती है वो दुकानदारों की ही है, सिर्फ 40% कस्टमर्स की है। तो जब हमने पार्किंग रोका तो कस्टमर्स की पार्किंग कम नहीं हुई, दुकानदारों को बोला था कि आप बाहर पार्किंग करिए या उस दिन पार्किंग मत करिए। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा था कि ऐसा कहते हैं कि शॉपिंग गाड़ियाँ नहीं करती है, इंसान लोग करते हैं। तो हमें इंसानों को बढ़ाना है मार्केट में, गाड़ियों को नहीं। इसी कॉन्सेप्ट पे ये पूरा बेस था। मेरा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभिज्ञा जी के पास आ रहा हूँ मैं। अभिज्ञा जी, आपण म्हणतो आईज ऑन स्ट्रीट ही कॉन्सेप्ट असते, जेव्हा लोकांची उदळ जास्त असते रस्त्यावरती किंवा डोळे जास्त असतात तर रस्ता सेफ होतो, जेव्हा सुनसान रस्ते असतात तेव्हा अनसेफ होतो, आणि जेव्हा पार्किंगमधनं मार्ग काढून जावा लागतो, स्पेशली स्त्रियांच्या अँगलने बोलतोय मी, तेव्हा अनसेफ असतो। जर असे प्रोजेक्ट केले जेव्हा नुसतं दिवसाने रात्री पण गर्दी असते, इनफॅक्ट काल ते 1 वाजेपर्यंत गर्दी होती, आज पण मॅच जिंकलो तर 2-3 वाजेपर्यंत गर्दी असेल, तर तुम्हाला असं वाटतं का असे प्रोजेक्ट्स केल्याने सेफ्टीच्या दृष्टिकोनातून चांगलं आहे आणि अशा ठिकाणी बाकी ठिकाणी पण प्रयोग केले पाहिजेत असे? मला असं वाटतं सेफ्टीवर तर 100% ह्याचा प्रभाव पडतो, महिला म्हणून मी सांगते। पण हे सुद्धा तेवढंच खरं आहे की आपण जेव्हा परदेशी फिरायला जातो तेव्हा आपल्याला ती मार्केट्स फक्त ह्याच्यासाठी आवडतात कारण तिकडे आपण शांतपणे चालू शकतो, म्हणून आपण एवढे पैसे देऊन त्या मार्केटमध्ये जाऊन त्याचा उपभोग घेतो, कारण तिकडे वर्दळ नसते, गर्दी नसते। सो ते जर का तिकडे आपण अनुभवायला एवढे पैसे देतो तर इकडची लोक जर का आपल्यासाठी हे करायला एक इनिशिएटिव्ह घेत आहेत तर त्याचा 100% प्रतिसाद तुमच्याकडनं मिळणं खूप अत्यंत गरजेचं आहे। बिकॉज
आय थिंक जेव्हा रस्ते ब्युटिफाय होतात ना तेव्हा शहरच ब्युटिफाय होतं. त्याचबरोबरीने सर जसं म्हणाले हेल्थचे इश्यूज कम्प्लिटली कमी होतात. आणि शॉपकीपर्सचं मी हे म्हणेन की समजा जर का ही वर्दळ हे पॉप्युलेशन थांबलं ना तर तुमची पुढची जनरेशन अधिकाधिक हेल्दी होऊन ही जी तुमची प्रथा आहे ती पूर्ण पुढे चालू ठेवू शकेल. सो मला असं वाटतं दिस इज अ विन विन सिच्युएशन फॉर ऑल जनरेशन्स. इट्स नॉट जस्ट अबाउट की ह्याच्यात तुमचा फायदा आहे किंवा ह्याच्यात तुमचा फायदा आहे, ह्याच्यात सर्वस्वी आपल्या सगळ्यांचा फायदा आहे. कारण ह्या उपक्रमापरे आपली हेल्थ आहे एवढं सगळ्यांनी लक्षात घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि म्हणून अशा गोष्टींना जास्त प्रतिसाद देऊन जसं सर म्हणाले तसं प्लीज कमी डिस्टन्सला बाईक न घेऊन जाणं. माझ्याकडे तर बाईकच नाही आहे त्याच्यामुळे प्रश्नच येत नाही, मी तर पायी फिरते सगळीकडे. लांब डिस्टन्स असेल तर ऑफकोर्स आपल्याला सेफ्टी जास्त महत्त्वाची आहे, सो आपण गाडी घेऊन जातो. पण हे बेसिक गोष्टी जर आपण पाळल्या ना मैत्रिणींनो आणि मित्रांनो तर आपलं आयुष्य खरंच खूप सोपं होईल. आपणच उगाच त्यात कॉम्प्लिकेशन्स आणतोय. बिकॉज पोल्युशन इज द बिगेस्ट कॉम्प्लिकेशन वी ऑल आर गोइंग टू फेस. आणि जर हे आपण सिरियसली घेतलं नाही तर प्रशासनाला किंवा कोणालाही दोष देऊन फायदा नाही. ह्याच्यात आपण सगळ्यात जास्त सहभागी आहोत एवढं लक्षात ठेवा. तो हा प्रतिसाद फक्त आणि फक्त आपल्याकडनंच मिळणं गरजेचं आहे. बाकी सगळ्या दृष्टीने प्रशासन सक्षम आहे आणि त्याच्यासाठी आपण एकत्र येऊन काम करूच. एव्हरीथिंग टेक्स टाईम अँड गुड थिंग्स विल टेक टाईम, बट वी जस्ट हॅव टू बिलीव्ह इन इट अँड बिलीव्ह स्टार्ट्स फ्रॉम नाव. सो प्लीज हे करणं खूप गरजेचं आहे. परत एकदा खूप सुंदर उपक्रम आहे आणि प्लीज सगळ्यात मला असं वाटतं पिंपरीकर नाही प्रत्येक जणांनी ह्याला साथ दिली पाहिजे. कारण मार्केट सुंदर तर शॉपिंग सुंदर. थँक्यू मॅम. गुड थिंग्स टेक टाईम. अगदी बरोबर बोललात मॅम. शेवटचे 3च प्रश्न आहेत माझ्याकडे आता आणि मी देसाई सरांकडे वळतो आता. प्रसन्ना देसाई यांनी देशभरात बरेच स्ट्रीट डिझाईनचे प्रोजेक्ट्स केले आहेत, ते जगभरात पण फिरले आहेत आणि गेल्या 30 वर्षापासून ते वेगवेगळे रस्ते वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजीने बनवत आहेत. सर तुम्हाला प्रश्न आहे की हा इनिशिएटिव्ह किंवा हा 2 दिवसाचा उपक्रम आपला पुढे जाऊन जर परमनंट करायचा असेल तर त्यासाठी PCMCला काय काय करावं लागेल? सगळ्यात पहिले म्हणजे कमिशनर सरांनी म्हटलं की व्यापाऱ्यांना एकत्र घेऊनच हा प्रोजेक्ट पुढे जाऊ शकतो. हा नंबर 1 टू जस्ट पुट इट टुगेदर. सेकंड, सगळ्यांची डिमांड आहे की पार्किंग असली पाहिजे. नक्कीच पार्किंग असली पाहिजे, सगळीकडे पार्किंग असली पाहिजे. फक्त पार्किंगची सुविधा देणं नाही, पार्किंगला पार्क केल्यानंतर सोयीस्करी तिथनं इथपर्यंत यायला पादचारी मार्ग असला पाहिजे. आणखी जर वयस्कर लोकांना यायला पाहिजे तर पार्किंगपासून मेट्रोपासून बसस्टॉपपासून शटल सर्व्हिस ही कॉन्स्टंट चालू असली पाहिजे. आता कशा टाईपची शटल असेल, शेअरिंग ऑटो रिक्षा असेल, नाहीतर बग्गी सर्व्हिस असेल, ही कॉन्स्टंट नसल्यामुळे लोक तिथे पार्क करतील. ते बग्गी घेऊन येऊ शकतात नाहीतर पायी चालू येऊ शकतात. या 2 गोष्टी. पाटीलताई पण म्हणाला आहे एक आपल्या सवयीचा प्रश्न आहे. आपल्याला एवढी सवय झाली आहे इन्क्लुडिंग माय सेल्फ की स्कूटर जर माझ्याकडे असली तर दुकानाच्या बाहेर नाही दुकानाच्या आतमध्ये जाऊन शॉपिंग मला करायची आहे. आणखी घरी गेल्यानंतर बेडरूमपर्यंत मला स्कूटर घेऊन जायची आहे आणि तिथे झोपायचं आहे. ही सवय आपल्याला थोडी बदलावी लागेल. कुठेतरी पार्क करून चालत यायला पाहिजे. चालत येताना फुटपाथ सुरक्षित असला पाहिजे, आणखी समतल असला पाहिजे, म्हणजे पुढे त्याच्यात उघडखाबड असू नये. सो दॅट आय डोंट डाय अ फॉल. हे फार महत्त्वाचं आहे. आम्ही 3 शब्द वापरतो. सेफ्टी ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. चालताना सेफ्टी, लोकांची आयज ऑन द स्ट्रीट असल्याची सेफ्टी. आणि तिसरं सेकंड इज एसमध्ये शेड असला पाहिजे. आता हा जर आपण पूर्ण पॅरेस्ट्रियन केला तर दुपारी आता आम्ही बघतो बरंच ऊन असतं. त्या उन्हाच्या वेळेला परत शॉपकीपरला जर लोकांनी यायचं असेल तर तिथे शेड असलं पाहिजे. आज आपण बघता असं फटाके लावलेले आहे पण याच्यावरती काइंड ऑफ अ शेड हॅज टू कम. आणि थर्ड इज सोसायटी. आज ही सोसायटी आहे जी सगळे एकत्र लोक भेटतात आणि ह्यामुळे एकामेकाची ओळख होते, मित्र भेटतात. आज मला पण इथे बरीच लोकं भेटली त्यांच्याबरोबर चर्चा करण्यात आली. सो दिस इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. आणखी एक मी सांगतो की आजकाल आम्ही सगळे मॉलच्या मागे जातो. मॉल आणि ह्याच्यात काय फरक आहे? माझ्या मते काहीच फरक नाही आहे. आज हा लिटरली एक मॉल झालेला आहे. विचार करा एक मॉल आहे, फक्त एअर कंडिशनिंग नाही आहे. पण ही स्ट्रीट आणि स्ट्रीटमध्ये ह्याच्यामध्ये फक्त लोक आहेत, लहान मुलं आहेत,
वयस्कर माणसं आहेत सगळे, आणि तुम्ही तुमच्या मुलाचा हात सोडू शकता आणि ते मूल कुठेही जाऊ शकतं. ट्रॅफिकचा काही त्याच्यावरती प्रॉब्लेम नाही आहे. दिस इज वाय मॉल्स आर सक्सेसफुल, बिकॉज यू आर इन एक एन्व्हायरमेंट जिथे ट्रॅफिक नाही आहे आणि तुम्ही बेसमेंटवरती पार्क करता, नाहीतर ऑटो रिक्षाने येता, नाहीतर बसने येता, आणि मॉलच्या आतमध्ये गेलं की पेडेस्ट्रियन फ्री असतं. तर ह्याला एक आपण पिंपरी मॉल ओपन टू स्काय असा याचा ऑलमोस्ट एक कॉन्सेप्ट आहे. म्हणजे हा जर झाला तर मॉलमध्ये जशी लोक जातात त्यांना आवडेल की इथे येऊन सगळ्या वातावरणात राहील. बिकॉज फायनली कोविडमध्ये एक जर आपण बघितलं असेल तर सगळ्यात लास्ट मॉल उघडले होते, कारण एअर कंडिशनिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. आज आपण सगळं हेल्थ बरोबर होतो, कारण एअर कंडिशनिंगमुळे जंतू एका जे पण काय असेल ते ट्रान्सफर होतात. आणखी युनिव्हर्समध्ये आणि आकाशामध्ये इतकी पॉवर आहे की प्रदूषण असलं तरी ते ॲब्झॉर्ब करतं. आणि आता इथे जर गाड्या नसल्या तर पोल्युशन नसणार. तर हा एक आपण मॉल करूया सगळ्यांकरता, वेअर दिस बिकम्स ए डेस्टिनेशन पॉईंट फॉर एव्हरी वन टू कम, नॉट ओनली फ्रॉम PCMC. आता मेट्रो झाली आहे तर स्वारगेट आणि कात्रजपासून पण लोक इथे येतील आणि नक्की येतील. एवढा पॉवरफुल हा पॉईंट होऊ शकतो. थँक्यू सर. पिंपरी ओपन स्ट्रीट्स मॉल सरांनी नाव दिलं आहे. तसंच आपण पुढे जाऊया आता. आपण म्हणतोय की असं केल्याने ध्वनी प्रदूषण कमी होतं, वायू प्रदूषण कमी होतं, कोंडी कमी होते, पण या नुसत्या थापा नाही आहेत. त्यासाठी आपण सर्वेस पण करतोय. कंटिन्युअसली 2 दिवस झाले आपण सर्वे करतोय. आशिक जैन यांची टीम गेले 3 महिन्याचा पाठपुरावा करते, प्रत्येक दुकानात जाऊन सर्वे करते, सर्क्युलेशनचा सर्वे करते. इनफॅक्ट सर PCMCने तिकडे एअर क्वालिटी सेन्सर्स पण लावले आहेत. ते गेले मागचा आठवडा हे उपक्रम करण्याच्या आधी आणि त्या दिवशी पण ते पूर्ण सर्वे करत आहेत. आणि त्यांनी सांगितलंय की उपक्रम करण्याच्या आधी त्यांचे फिल्टर्स काळे व्हायचे, आता ते अजून ऑफ व्हाईटच आहेत. 2 दिवस झाले. तर एअर पोल्युशन आपल्याकडे डेटा परवा येईल, पण एअर पोल्युशन एवढं कमी झालं आहे. दुसरं गोष्ट, हे करण्याच्या आधी इकडे 100 डेसिबल्सच्या वरती 80 ते 100 डेसिबल्सचा आवाज असायचा. ऑब्व्हियसली आपल्या इव्हेंटमुळे आवाज जास्त आहे, पण जेव्हा इव्हेंट नव्हते तेव्हा तो आवाज 55 डेसिबलला आला आहे. इंडियन स्टँडर्ड्स प्रमाणे 65 ते 70 मार्केटमध्ये डेसिबल असतो, आपला 55 होता. तर तसा पण डेटा आपल्याकडे आहे. थोड्या दिवसात आपण तो पण डिटेलमध्ये काढूयात. पण विजिबल इम्प्रूव्हमेंट्स आहेत आणि याचा डेटा पण आहे आपल्याकडे. त्याच्या संदर्भात पुढचा प्रश्न आहे माझा आशिक जैनशी, की आपण याचा इम्पॅक्ट चेक करण्यासाठी आपण जे करतोय त्यासाठी आपण काय काय उपाययोजना केल्या आहेत. हॅलो. तर एक मला वाटतं की जसं प्रांजल म्हणत होता, एक महत्त्वाचा पॉईंट प्रांजल असा पण होता की आपला जो PM 2.5 जे आहे ते इज व्हेरी हाय. इथं आपलं पोल्युशन जे आहे ते डस्ट पार्टिकल नसून ते PM 2.5 आहे, ज्याच्यात नायट्रोजन ऑक्साईड आणि सल्फर ऑक्साईड आहे आणि ते आपल्या हेल्थसाठी खूप खराब आहे. तर ते महत्त्वाचा पॉईंट आहे. पिंपरी मार्केटमधलं प्रदूषण आपल्या हेल्थसाठी खूप वाईट आहे. आणि ट्रान्सपोर्टेशन एक मेजर कॉज आहे, व्हेकल्स एक मेजर कॉज आहे आणि त्या निमित्तानेच आपण हा नो व्हेकल डे केला होता, व्हेकल फ्री डे. एक महत्त्वाचं जसं प्रांजल म्हणत होता, म्हणजे लास्ट 3 मंथ्स आम्ही बराच डेटा कलेक्ट करत आहोत आणि डेटामध्ये असं आहे की आपण किती पादचारी होते. आज आम्हाला खरं वाटलं होतं की मॅच आहे, माहीत नाही किती लोक येतील, पण खरंच म्हणजे द पेडेस्ट्रियन काउंट बिफोर द इंटरव्हेन्शन आणि पेडेस्ट्रियन काउंट आज जो मिळाला आहे त्याच्यात म्हणजे 10 पटीने वाढला आहे. साऊंडचं तो ऑलरेडी बोललाच आहे की साऊंड आज 55 डेसिबल होतं, विच इज वे लोअर, आणि आपले कान बधीर होत नाही. त्यामुळे ह्याच्या व्यतिरिक्त आपण बरेच सर्वे केले होते, शॉपकीपर्सचे सर्वे घेतले होते. तर एक मला वाटतं व्हेरी इंटरेस्टिंग डेटा पण जे डब्बूजी पण म्हणत होते की नवीन शॉपर्स हे नवीन कस्टमर्स त्यांना 25 ते 30% नवीन कस्टमर्स आले होते आणि म्हणजे त्यांना कधी शॉपर्सनी पाहिलं नव्हतं, शॉपकीपर्सनी पाहिलं नव्हतं. तो व्हेरी इंटरेस्टिंग डेटा पॉईंट. सो थोडे असे डेटा कलेक्ट करण्यासाठी आम्ही शॉपकीपर्सशी पण बोलतोय, स्ट्रीट वेंडर्सचा पण सर्वे आपण केला होता आणि वी आर ट्राईंग टू असेस व्हेरियस, म्हणजे रेसिडेंट्स पण इथले असतील त्यांना पण काय वाटतंय. त्याच व्यतिरिक्त जो पार्किंग एक मोठी समस्या आहे त्याचा पण आम्ही अभ्यास केला आहे की पार्किंग अगोदर कसं होतं आणि आज आपण हे केल्यानंतर पार्किंग कुठं गेलं सगळं, तसेच गाड्या कुठून जातात. तर असा सगळा डेटा आपण कलेक्ट केला आहे आणि एक अजून इंटरेस्टिंग डेटा जो आपण तिथं मॅप अख्खा ठेवला आहे. आणि जसं सर म्हणत होते की व्हेजिटेशन आपल्याला लागतं,
तर लोकांना काय वाटतं की कुठं झाडं असली पाहिजेत, कुठे डस्टबिन्स असली पाहिजेत, कुठं टॉयलेट्स असले पाहिजेत, सगळाच डेटा तो आपल्या मॅपवर त्यांनी टाकलाय. लगभग 60-70 लोकांनी तिथं मांडलं ते, आणि आय थिंक दॅट इज अ व्हेरी गुड स्टेप फॉर अस टू टेक डिसिजन्स. आणि हा अप्रोच जो आहे आपल्याला सगळ्यांना मिळून हे डेव्हलप करायचं आहे, त्या पार्श्वभूमीवर आपण केला होता. थँक्यू आशिक. 53 बॉलमध्ये 50 रन हवे. पण एनिवेज शेवटचा प्रश्न कमिशनर सरांकडे. हा शेवटचा प्रश्न आहे, नंतर आपण ऑडियन्सकडे वळूयात. सर, तुम्ही आल्यापासून आपण एक PCMC साठी एक मोठं विजन तयार केलेलं आहे. PCMCचं आपलं लॉंग टर्म विजन आहे की पुढच्या 10, 15, 20 वर्षात PCMC कसं हवं, कसं शाश्वत हवं, कसं ग्रीन हवं, कसं क्लीन हवं. तर त्या विजनमध्ये हा आपला प्रोजेक्ट कसा फिट होतो हे तुम्ही सांगू शकाल का? प्राजक्त, त्या विजनमध्ये 100% फिट होतो. आणि खरं अर्थाने आम्ही पुन्हा मार्केटचे लोकांचे कडे पण आता पुढे 1-2 महिन्यामध्ये येणार आहोत. PCMCला 50 वर्ष आसवानी सर 2032 मध्ये होतं, आणि त्या 2032चे 50 वर्षामध्ये तुम्ही इथे बसले लोकांना काय वाटतं की आपला शहर 2032 मध्ये कसा असला पाहिजे, आणि त्याच्याप्रमाणे महानगरपालिकेचे मार्फत पुढचे 7 ते 8 वर्षामध्ये काय काय आपल्याला त्याच्यामध्ये पाऊल उचलायची गरज आहे, तसं एक आपण विजन तयार करतोय. म्हणून पिंपरी-साठीचे आम्ही पुन्हा तुमच्याकडे येणारच आहोत. पण हा संपूर्ण जे उपक्रम आहे पुन्हा सांगतोय मी, आणि वर्ल्डभरातला आता जे पार्किंग म्हणाले खूप इम्पॉर्टंट आहे. 100% आय थिंक बापूशी पण मी बोललो, इमिजिएटली आपण पार्किंगच्या संदर्भातली कारवाई आमची तर्फे सुरुवात करू 100%. पण एक डेटा फक्त मला सांगतो आणि कदाचित थांबतो. पॅरिसमध्ये जसा हे आपला PCMCचं डाऊनटाऊन त्याला म्हणू शकतो, म्हणजे आपला मुख्य गाभा जर शहराचा असेल तर आपला पिंपरी आहे. पॅरिसचं जे डाऊनटाऊन आहे, पॅरिसच्या डाऊनटाऊनमध्ये त्यांनी 70,000 पार्किंग लॉट डिस्ट्रॉय केलेले. त्यांनी 70,000 पार्किंग लॉट संपून घेतले. त्याच्या मागचा एकच त्यांचा कॉन्सेप्ट होता की मला व्हेकलला पार्किंग द्यायचीच नाही. पण आपण तिथपर्यंत पोहोचलो का नाही, त्याच्यामध्ये आम्हाला खूप काम करण्याची गरज आहे. बसेस, मेट्रो, सगळं काही आपल्याला सिस्टम संपूर्ण सेट करावं लागेल. पण माझं एवढंच म्हणणं आहे की जे चूक बाहेरचे काही शहर करू, म्हणजे ऑलरेडी त्यांनी चूक केलेली आहे आणि ते डेव्हलपमेंटची सीडीमध्ये आमचे थोडं पुढे आहे. थोडा मला त्याच्याकडून एक थोडासा धडा घेतला पाहिजे. आणि शहराचं लॉंग टर्म विजन हेच आहे की 2032 मध्ये नद्या स्वच्छ राहावी. पावना, मुळा, इंद्रायणी खूप महत्वपूर्ण आपले शहरासाठी आहे. एअर क्वालिटी स्वच्छ व्हावी, जेणेकरून लोकांना आता काल वाकड आणि तातवड्यामध्ये लोकांनी मार्चेस काढली एअर पोल्युशनच्या संदर्भातली, आणि कदाचित त्यांचं म्हणणं बरोबर आहे. अशी मार्चेस स्टॉप व्हावी आणि आपला AQI बिलो 100, बिलो 70, बिलो 60 राहावा. आणि एक लोकांना ओव्हरऑल जे आपण म्हणतो ट्रॅफिकचा प्रॉब्लेम आहे, तो ट्रॅफिकचं कंजेक्शन राहू नये. पायी चालणाऱ्या माणसाला रिस्पेक्ट भेटावी, त्याला सेफ पॅसेज भेटावा. सायकलिंग करणाऱ्या माणसाला रिस्पेक्ट भेटावी, सेफ पॅसेज व्हावा. जे आपला स्कूटरने चालतंय, कारने चालतंय, तसंच त्यांना सुद्धा. पण प्रत्येक मोड ऑफ ट्रान्सपोर्टला तसा ज्या इम्पॉर्टन्स आहे, ज्याच्याप्रमाणे आपल्याला वापरलं पाहिजे ते राहिलं पाहिजे. आणि स्ट्रीट्स सेफ राहिली पाहिजे. जे आता प्रसन्ना पण म्हणत होते, लहान मुलं जर आहे स्ट्रीट्सवरचे तर त्यांची सेफ्टीच्या संदर्भातली दर 2 मिनिटाला आईला, बाबाला काळजी राहिली नाही पाहिजे की गाडी आली की काय होणार, त्याचा हात पकडा, हे धरा, ते धरा. सिमिलरली आपले सिनियर सिटीजनच्या साठी स्ट्रीट्स जे आपले आहे सेफ राहावे. ते व्यान लोकांच्या संदर्भातला आपण कधी विचार करत नाही. जे उबड खाबड जे म्हणत होते त्याच्यासाठी म्हणत होते की फुटपाथ जर असेल तर समतल असलं पाहिजे, जेणेकरून व्हीलचेअर मध्ये चालणारा एखादा माणूस असेल किमान त्याला व्हीलचेअर चालता यावं. म्हणून असा एक शहर ज्या ठिकाणी आपले जे मार्केट आहे, जे प्रांजली म्हटलं होतं आणि त्याच्यातले मी संपवतो, शॉपिंग करायला गाडी येत नाही, शॉपिंग करायला माणूस येत आहे. आणि शॉपिंग करायला मार्केटच्या साठी, इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटीसाठी जेवढे जास्त लोक आले तेवढा चांगला आहे. त्याला फॅसिलिटेट करण्यासाठी महानगरपालिकेच्या वतीने पार्किंगचा मुद्दा असो, जे काही मुद्दा असो, आम्ही त्याला फॅसिलिटेट करायला तयार आहोत. पण पुन्हा सांगतो, पिंपरी मार्केटसाठी हे फक्त एक सुरुवात राहिली पाहिजे. जे तुम्ही फोटोग्राफ ॲम्स्टरडॅमची बघितली, काही चांदणी चौकची बघितली, ते आपण पण इथे घडून आणू शकतोय. पण ॲज मॅडम व्हेरी राईटली पॉइंटेड आउट, गुड थिंग्स टेक टाइम. आम्ही पण रश करायला इच्छुक नाही. जे सुरुवातीला स्वानी साहेबांनी माझा ते एक सेंटेन्स रिपीट केला, पुन्हा रिपीट करतो,
हे सगळं केल्यानंतर समजा आम्ही तुमच्यापैकी काही लोकांना चांदणी चौकला घेऊन गेलो, श्रीनगरला घेऊन गेलो, अमृतसरला घेऊन गेलो, माघारी आल्यानंतर तुम्हाला वाटते काहीच नको, जसं चाललंय तसं चालू राहू द्या, आम्ही पण तुम्हाला हात जोडणार, आम्ही म्हणणार चालू राहू द्या. तर पण जर तुम्हाला ते सगळं केल्यानंतर तुम्हाला असं वाटला की खूप चांगला चांदणी चौकनी केलाय, अमृतसरने खूप चांगला केलाय, ॲम्स्टरडॅम आम्ही पाठवू शकणार नाही तुम्हाला, देशामध्येच पाठवू शकणार आहे, आणि आम्हाला पण आपले मार्केटसाठी करायचं आहे, जेणेकरून इतर शहरांना सुद्धा एक काहीतरी शिकून घ्यायला त्यांना लागणार म्हणजे भेटणार आहे, तर 100% PCMC इमिजिएटली त्याचे पाठीमागे लागून आम्ही प्रोजेक्ट लवकरात लवकर कसं करू शकतो ते तुमचे सर्वांचे कन्सल्टेशनने आपण करू. थँक्यू. थँक्यू सो मच सर. पार्किंग नको, पार्क हवेत बेसिकली सर म्हणतायत, पार्किंग कमी हवं आपल्याला. अजून एक पॉईंट प्रसन्न देसाई नेहमी म्हणत असतात की कुठलंही मार्केट जिकडं आपण ट्रॉली बॅग सहज नेऊ शकतो ते चांगलं मार्केट. आणि काल आम्ही तेच बघितलं सर, लोक सुटकेसच्या ट्रॉल्या वाल्मिकी चौकातून सांग चौकापर्यंत घेऊन चालल्या होत्या बिना अडथळा, कारण की गाड्या नव्हत्या. तर तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे हे मार्केट चांगलं असावं असं वाटतं मला, आणि ती निशाणी आहे की आपण जे करतोय ते बरोबर आहे. सर थोडे प्रश्न आपण लोकांचे पण घेऊयात, कोणा प्रश्न असतील तर आपण एक एक करून घेऊयात. सर कोणा माईक पास करता येईल का? तुम्ही तुमचा पूर्ण प्रश्न असेल तर तुम्ही कोणाला विचारता ते सांगू शकता. पुढचं आपण तिकडे घेऊयात. बोला बोला. हमें बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छी पिंपरी की आपने व्यवस्था की हुई है. हमें आपसे और ज़्यादा अपेक्षा है. आप जैसे बोल रहे हो, हमने कभी नहीं सोचा था कि पिंपरी में कभी मेट्रो हो सकती है. अगर पिंपरी मेट्रो आ सकती है तो पिंपरी बेंगलोर क्यों नहीं बन सकती? मेरा बोलना बैंगलोर मत बनाओ. बैंगलोर कल ही जाके आया हूँ, मेरे को एयरपोर्ट से जहाँ जाना था जाने में 2.5 घंटा लगा, 2.25 घंटा, 2.5 भी नहीं 2.25 घंटा लगा. तो अपने को जो अपने आइडियल रखने हैं वो अपने को बहुत केयरफुली रखना चाहिए कि अपना आइडियल क्या है. सर आप अकेले हो क्या? हाँ सर आप अकेले हो क्या? ते हो क्या आहे? हा नाही ते तर कॉन्फ्रेंस होती तो वेगळा मुद्दा है. पण देखो, शहर अच्छा वो होता है जो अपने लोगों को इम्पोर्टेंस देता है, और लोगों को इम्पोर्टेंस वो पेडेस्ट्रियन हो या बाकी किसी भी हो, या पार्क बोला इसमें, रिवर्स का बोला था, नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प जो हम कर रहे हैं उसके पीछे भी जो संकल्पना है उसमें बरंच त्याच्यामध्ये मतांतर आहे, वेगवेगळे लोकांचे त्याच्यामध्ये मत आहे. पण त्याच्या मागे पण जे एक संकल्पना आहे ती हीच संकल्पना आहे की नदीचे किनारे लोकांना पायी चालायला एक आपल्याला असा प्रॉमेनाड असा एक रूट भेटला पाहिजे. असं खूप वेगवेगळे मुद्दे, पण बँगलोर करू नका. ओके सर, एक हमें ये अच्छा लगा कि ये जो नो व्हीकल जोन था उसमें बच्चों ने इतना अच्छा एंजॉय किया. हमने महसूस किया 2 साल का बच्चा भी अकेला घूम रहा था, उनके माँ बाप शॉपिंग कर रहे थे, जो जनरली यहाँ पर नहीं हमने देखा हुआ. और थैंक्स टू पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, थैंक्स टू पूरी मैनेजमेंट टीम, थैंक्स टू आसवानी ब्रदर्स. एक्चुअल आसवानी ब्रदर्स ऐसे थे जो हमारे ब्रिज थे, आपके साथ और हमारे कोऑर्डिनेशन करने में उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया. हमें बहुत ऐसा लग रहा था कि क्या होगा कैसा होगा हमें नहीं पता, लेकिन वो बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला, एट द एंड सब अच्छा होगा. थैंक यू सर. आई थिंक हमारे लिए सक्सेस का एक पैरामीटर यही है, अगर आप लोग बोल रहे हैं कि 30-31 को दोबारा करना है, और बाकी सिटीज के पार्ट्स भी हमको बोल रहे हैं कि उधर भी करना है, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेटर हो सकता है. हम माइक पास करेंगे अभी. 30 को तो गुढी पाडवा आहे और 30 को 31 को चेटी चंद्र. सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा. थँक्यू सर. आपण माईक पास करूयात पटकन. मी लोकांना विनंती करतो की तुमचा प्रामाणिक अभिप्राय द्या, ज्या बरोबर असेल ते बरोबर सांगा, जिथे कुठे सुधारणा असतील त्या पण तुम्ही सगळ्यांना सांगू शकता. मनसोखपणे सांगा. हॅलो, हे आता नो पार्किंग झोन इथे माईक जवळ बघा. नो पार्किंग झोन तुम्ही इथे एवढ्या भागात केलेलं आहे, तर पुढेचे सगळं पुढचं जे भाग आहे म्हणजे डिलक्सपर्यंत जे पार्किंग जे करायचं सगळे तिथं लोक करतात. त्यामुळे काय होतं, दुकानदारांना सगळे पार्किंगमुळे ना जाणं येण्याचं रस्ता पूर्ण बंद झाले. तो पार्किंग तिकडनं न करता त्यांना काहीतरी पर्याय काहीतरी जागा द्यायला पाहिजे, किंवा त्यांच्यावरती काहीतरी बंधन आणलं पाहिजे. ठीक आहे मॅम, तुम्ही उत्तर द्या. अगदी बरोबर आहे. मी तेच सांगितलं, आम्ही सर्वजण किंवा सर आपण सगळे हा उपक्रम राबवतोय
दुकानदारांनी पण आम्हाला साथ दिली, पण नागरिकांनी पाहिजे तशी साथ दिली नाही. जे पार्किंगचे स्लॉट आपण दिले होते साई चौकात आणि मार्केटच्या ब्रिजच्या खाली, तिथं न पार्किंग करता सर्व लोकांनी रिव्हर रोड आणि जिथं जिथं बॅरिकेड्स आम्ही लावलेले आहेत अगदी त्या बॅरिकेडच्या समोर पार्किंग करून लोक आतमध्ये आली. तर प्रत्येकांना आवरणं हे पॉईंटवर हजर असलेल्या 2 किंवा 3 पोलिसांना शक्य नव्हतं. तर हा खूप मोठा आम्हाला प्रॉब्लेम आला. तर ते लोकांकडून यायला पाहिजे, लोकांनी ठरवायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये अजून ऍड करणार आहे मॅडम, हे फक्त एक पायलट होता. आता समजा आपण असा एखादा फॉर एक्झाम्पल लेटेस्ट से मार्केट असोसिएशन से इसके महिन्याला दर महिन्याला 2 दिवस करू, दर महिन्याला आपण 4 दिवस करू वगैरे वगैरे, किंवा आपण याला समजा रिपीट करू, तेव्हा लोकांना पण आपण जास्त चांगल्या पद्धतीने सांगू शकतोय. आम्ही पण हे उणिवा दूर करू शकतोय आणि लोकांना पण कळेल की इथे पार्किंग न करता कुठे कुठे करू शकताय, ते पण अजून जास्त चांगल्या रीतीने सांगू शकताय. पण तुमचा अगदी सजेशन वेल टेकन. आय थिंक वी विल वर्क ऑन दॅट. एक शेवटचा प्रश्न घेऊया आपण. नाही द्या ना एकदा, द्या द्या द्या. त्या भागामध्ये खूपच पार्किंग एवढं व्हायला लागलं, ह्या 2 दिवसात पाहण्यात आलेलं आहे की खूप जास्त पार्किंग व्हायला लागली. त्यामुळे काय दुकानदारांना प्रॉब्लेम व्हायला लागला. बरोबर आहे. एवढ्या भागामध्ये या लोकांना ठीक आहे, त्यांना बरं वाटतं, पण ते दुकानदार आहेत त्यांना खूप प्रॉब्लेम येतो. कारण कुठेही लोक कसंही पार्किंग करतात, त्याच्यासाठी काहीतरी नियंत्रण केलं पाहिजे. तोच उद्देश होता आपला की आपण करून बघूयात एक्सपेरिमेंट. आपण चुकातनंच आपण पुढे शिकू आणि पुढे अजून चांगलं आयोजन करू शकू. पॉईंट नोटेड. नेक्स्ट प्रश्न मी बोलते. वाहतूक विभागाला मला सांगणं आहे की ते स्पीड ब्रेकर टाकलेले आहेत छोटे छोटे, त्या स्पीड ब्रेकरचा आम्हाला खूप त्रास होतोय. 2 व्हीलर वाल्यांना, 4 व्हीलर वाल्यांना त्रास होत नाहीये, पण 2 व्हीलर वाल्यांना जास्त होतो त्रास. अगदी बरोबर आपण म्हणालात. आमच्याकडे खूप वेगवेगळे प्रकारचे लोक आहेत. तुम्ही म्हणता स्पीड ब्रेकर नको, माझ्याकडे 10-50 लोक असे पण आहे जे म्हणतात स्पीड ब्रेकर द्या, अजून जास्त स्पीड ब्रेकर द्या. पण त्याचा मधला मार्ग जे आहे, स्पीड ब्रेकर नसून आम्हाला स्पीड टेबल दिला पाहिजे, जेणेकरून जे 2 व्हीलरवरचे लोक आहे त्यांना सडन असा स्पीड ब्रेकरचा ब्रेक येणार नाही. आपण आपल्या शहरामध्ये प्रयत्न करू. मार्केटमध्ये म्हणता तुम्ही, मार्केटमध्ये आहे, चालेल, आपण काळजी घेऊ तो, चालेल, समजला मुद्दा. पॉईंट नोटेड. छोटे स्पीड ब्रेकर्स बरोबर आहे. सायकलिंग वाल्यांना पण अवघड असतात आणि 2 व्हीलरला पण त्रास होतो. तर म्हटल्याप्रमाणे स्पीड टेबल्स करूयात आपण. आपण आता प्रश्न उत्तर सेशन थांबवूयात आणि समाप्त करूयात. थँक्यू सर. असं क्वचितच होतं जेव्हा सगळे शॉपकीपर्स एकत्र येतात, जेव्हा ट्रॅफिक पोलीस मंडळी एकत्र येते, जेव्हा कॉर्पोरेशन एकत्र येतात. असं क्वचित होतं की 2 दिवस शहरातले पूर्ण रस्ते वाहनमुक्त केले जातात. असं क्वचित होतं जेव्हा आपले डिसिजन मेकर्स, कमिशनर सर, ट्रॅफिक पोलीस. एक सेकंड, एक माझा प्रश्न आहे आणि ते शेवटचाच आपण ठेवू. तुम्हाला सर्वांना आतापर्यंत एक जे आपलं रोडवरची पार्किंगचा सर्वात मोठा जे एक प्रश्न असतो तो असा आहे की रोडवरची पार्किंग आपल्या शहरामध्ये फ्री आहे, आम्ही काही त्याला चार्ज करत नाही. आणि नुसतं पिंपरीचा मुद्दा नाही, संपूर्ण शहरभराचा मुद्दा आहे. आता रिसेंटली आपले माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी मुंबईच्या संदर्भातला एक त्यांनी हे दिला होता की गाडी घेताना पार्किंगचा सर्टिफिकेट असावा, जसं सिंगापूर, जपान वगैरे करतात. पण तो नंतरची गोष्ट आहे, लोक आपला माननीय मुख्यमंत्री महोदय किंवा राज्य शासन निर्णय घेणार आहे. तुम्हाला सर्वांना इथे उभं असलेल्या लोकांना असा विचारतो, जर रोडवरची प्रॉपर पार्किंग दिली की पेड पार्किंग घ्यायला किती लोक तयार आहे? म्हणजे पार्किंग प्रॉपर भेटली की आम्ही पैसे द्यायला तयार आहोत पार्किंगसाठी किती लोक आहेत? 10-15 लोकच आहेत, 20. अगदी आम्हाला काही त्यातून प्रॉफिट कमवायचं नाही. मुद्दा एवढाच आहे, बरेच ठिकाणी असे पण आहे जे इतर ठिकाणी पार्किंग करू शकतात, पण नुसतं रोडवरची पार्किंग फ्री आहे म्हणून ते गाडी लावतात. कुठेतरी आपल्याला कधीतरी एक विचार करावा लागेल. माझं असं म्हणणं नाही उद्यापासून आपण सुरू करू त्याचा, पण कधीतरी आपल्याला विचार करावा लागेल की जे रोड आहे, जमीन खूप महंगी आहे ना, पिंपरीमध्ये पर स्क्वेअर मीटर तुम्ही रेट काढला खूप महाग, तर त्या महाग असलेली जमिनीवर पार्किंग फ्री का करायची? तो एक फक्त सेफ्टी प्रश्न तुमच्याकडे सोडतो. त्याच्यावरचा काही अजून इमिजिएटली काही स्टेप नाही.
हा? प्रसन्न त्याचे म्हणतात बिल्डर पण पार्किंग फ्री देत नाही. सोसायटीमध्ये बिल्डर पार्किंग साठी चार्ज करतात. पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये रस्त्याच्या कडेने आजूबाजूच्या भागात महानगरपालिकेच्या जागेत रस्त्याच्या कडेला धूळ खाट कित्येक वर्ष टू व्हीलर असू द्या, फोर व्हीलर असू द्या, मोठे मोठे ट्रक असू द्या, कित्येक वर्षापासून त्या धूळ खाट पडलेले आहे. अगदी 100% मुद्दा बरोबर आहे. PCMCने मला वाटते 2.5 वर्ष आधी माझ्या येण्याआधी राजेश पाटील सर असताना 800 व्हेकल आपण रोड मधून उचलून त्यांना डंप केला होता. पोलीस विभागाच्या सोबत आपण अजून त्यांना डिस्पोज ऑफ करण्याचा प्रयत्न करतो. आपण अजून त्याला डिस्पोज ऑफ करू शकलो नाही. बिकॉज थोडासा त्याच्यामध्ये लिगल मॅटर आहे की रोडवरची गाडीला एक घेऊन ऑप्शन करायचा तो एक मुद्दा असू शकतो. पण आम्ही त्याचा तोडगा काढतोय. तुमचं अगदी म्हणणं बरोबर आहे. काल परवा एक न्यूजपेपरमध्ये सुद्धा अशी 1-2 सिरीज त्यांनी चालवली होती. त्याच्यावर आम्ही काहीतरी ऍक्शन घ्यायचा ऑलरेडी निर्णय घेतला. बहुजन सैनिक महाराष्ट्र लाईव्हला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.